میں وہی آدمی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح بھیانک۔ میں انہی شاہ کے بدلے نیزی کی ماں پر پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ہاتھوں جیت ملی۔ یہ جنگ تھی یہودی اور مسلمانوں کے بیچ، جس کو جانا جاتا ہے جنگ خیبر کے نام سے۔ خیبر مدینہ کے اتر میں لگ بھگ 60 یا 80 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی۔ خیبر کی آبادی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک حصے میں 5 قلعے تھے: حصن نعیم، حصن صعاب بن معاذ، حصن قلعہ زبیر، حصن عبائی، حصن نزار۔ ان میں سے پہلے 3 قلعوں پر شامل علاقہ نطات کہلاتا تھا اور باقی 2 قلعوں پر شامل علاقہ شاک کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا حصہ کاتب کہلاتا تھا۔ اس میں صرف 3 قلعے تھے: حصن قسم، یہ قبیلہ بنو نذیر کے خاندان ابو الحقیق کا قلعہ تھا، حصن بطیحہ، حصن سلالم۔ ان 8 قلعوں کے علاوہ خیبر کے اندر اور بھی چھوٹے چھوٹے قلعے تھے اور طاقت اور حفاظت میں ان قلعوں کے برابر نہیں تھی۔ جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے حصے میں ہوئی۔ دوسرے قلعے کے 3 حصے لڑائی کے بنا ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حویدیہ سے واپس آ کر ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے کچھ دن مدینے میں بتائے۔ پھر محرم کے جو دن بچے ان میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کی اور روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اعلان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ کیول وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعی طور پر جہاد کا چاو اور اچھا ہے۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حویدیہ کے پیڑ کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، اور ان کی تعداد صرف 1400 تھی۔ جس رات خیبر کی سیماؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے، فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک یہی آرزو باندھے ہوئے اور آس لگائے ہوئے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے۔ فرمایا، انہیں بلا لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں دہن کا لحاف لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حق ان پر واجب ہوتے ہیں ان کو بتاؤ۔ اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے اگر اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے لال اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ 8 قلعوں میں سب سے پہلے نعیم قلعے پر حملہ ہوا، کیونکہ یہ قلعہ اپنی استھتی کی نزاکت سے بہت حیثیت رکھتا تھا، اور یہی قلعہ مرحب نامی اس طاقتور یودھا یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر جانا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی سینہ لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت ٹھکرا دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے۔ لڑائی کے میدان میں اتر کر پہلے مرحب نے لڑائی کے لیے للکارا، جس کو سلمہ بن عقبہ نے یوں بیان کیا ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر بڑے گرو کے ساتھ اٹھلاتا ہوا یہ پد پڑھتا ہوا آیا، خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں،
वीर और अनुभवी योद्धा हूँ। उसके मुकाबले में मेरे चाचा अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए और फरमाया, खैबर जानता है मैं अमीर हूँ, बहादुर योद्धा। फिर दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घायल हो गए। हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घायल हो जाने के बाद मरहब के मुकाबले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। हज़रत सलमा बिन उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कहा, मैं वह आदमी हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, जंगल के शेर की तरह भयानक। मैं इन्हीं सहा के बदले नेज़े की माप पर पूरी करूँगा। इसके बाद मरहब के सर पर ऐसी तलवार मारी कि वह वहीं ढेर हो गया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों ही जीत मिली। इसके बाद हिस्न नियाम के पास जोरदार लड़ाई हुई, जिसमें कई चोटी के सरदार यहूदी मारे गए और बाकी यहूदियों में मुकाबले की ताकत ना रही। वह लोग मुसलमानों का हमला ना रोक सके। कुछ हवालों से मालूम होता है कि यह लड़ाई कई दिन जारी रही और इसमें मुसलमानों को जबरदस्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। फिर भी यहूदी मुसलमानों को नीचा दिखाने से निराश हो चुके थे, इसलिए चुपके उस किले से बाहर निकलकर साब किले में चले गए और मुसलमानों ने किला नाइम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद मुसलमानों ने साब बिन मुआज के किले पर हमला किया और इस किले पर 3 दिन तक घेरा डाले रखा। तीसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किले को जीतने के लिए दुआ फरमाई और आपकी दुआ के बाद इस किले को मुसलमानों के हाथों जीत लिया गया। उसके बाद जुबैर किले की तरफ बढ़े। यह एक सुरक्षित किला था और पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था। रास्ता इतना पेचीदार और कठिन था कि यहाँ ना सवारों की पहुँच हो सकती थी, ना पैदल चलने वालों की। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके चारों ओर घेराव किया और 3 दिन तक घेराव किए रहे। इसके बाद एक यहूदी ने आकर कहा, ए अबुल कासिम, अगर आप 1 महीने तक घेराव जारी रखें तो भी इन्हें कोई परवाह न होगी। इनके पीने का पानी और चश्मे जमीन के नीचे से हैं। यह रात में निकलते हैं, पानी पी लेते हैं और ले जाते हैं, फिर किले में वापस चले जाते हैं और आपसे सुरक्षित रहते हैं। अगर आप इनका पानी बंद कर दें तो यह घुटने टेक देंगे। इस सूचना पर आपने उनका पानी बंद कर दिया। इसके बाद यहूदियों ने बाहर आकर जबरदस्त लड़ाई की, जिसमें कई मुसलमान मारे गए, लेकिन किले पर जीत हुई। उसके बाद ओबाई के किले पर चढ़ाई की गई। ओबाई के किले पर चढ़ाई करने के बाद इसका घेराव कर लिया गया और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद इस किले को भी जीत लिया गया मुसलमानों के द्वारा। उसके बाद किला नज़र की तरफ बढ़े। यह किला इलाके का सबसे मजबूत किला था और यहूदियों को लगभग यकीन था कि मुसलमान अपनी इंतहाई कोशिश सर्फ कर देने के बावजूद भी इस किले में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए इस किले में उन्होंने अपनी औरतों, बच्चों सहित निवास किया, जबकि पिछले 4 किलों में औरतें और बच्चों को नहीं रखा गया था। मुसलमानों ने इस किले का सख्ती से घेराव किया और यहूदियों पर जबरदस्त दबाव डाला। किला एक बहुत ऊंची और सुरक्षित पहाड़ी पर बना हुआ था, इसलिए इसमें दाखिल होने की कोई शक्ल नहीं थी। इधर यहूदी किले से बाहर निकलकर मुसलमानों से टकराने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तीर बरसा कर और पत्थर फेंक कर मुकाबला कर रहे थे। जब इस किला की जीत मुसलमानों के लिए ज्यादा कठिन लगने लगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिनजैनिक के हथियारों को लगाने का हुक्म दिया और ऐसा मालूम होता है कि मुसलमानों ने कुछ गोले फेंके, जिससे किले की दीवारों में दरार पड़ गई और मुसलमान अंदर घुस गए। इसके बाद किले में जबरदस्त लड़ाई हुई और यहूदियों ने जबरदस्त और सबसे बुरी हार खाई। वह बाकी किलों की तरह इस किले से चुपके खिसक कर ना निकल सके, बल्कि इस तरह मुंह छुपाकर भागे कि अपनी औरतों, बच्चों को भी साथ ना ले जा सके और उन्हें मुसलमान के रहम व करम पर छोड़ दिया। इस मजबूत किले की जीत के बाद आधा यानी नतात और शाक का इलाका जीत लिया गया। लेकिन इस किले की जीत के बाद यहूदियों ने इन बाकी किलों को भी खाली कर दिया और शहर खैबर के दूसरे इलाके यानी कातिब की ओर भाग गए। उसके बाद मुसलमानों ने बाकी के खैबर के किलों पर हमला करना चाहा, मगर यहूदियों ने आकर खुद ही उन किलों को मुसलमानों के हवाले कर दिया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये समझौता किया
کہ ہمارے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے، ہم قلعے کو خالی کر دیں گے۔ اور آپ نے ان کی بات مان لی، ان کے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا گیا اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا، اور اس طرح خیبر کی جیت پوری ہو گئی۔